हर 5-5 साल बाद उम्मीदां ला के फिर बह जांदे सी शायद कोई बदलाव आ जाए। सो असीं लोकां दे लई वचनबद्ध हां, जो असीं वादे करके आए हैं। पैसे जिथों मर्जी लईए 300 यूनिट फ्री होणगे। असीं इन्हां वांगू ये कहा नहीं कर देंगे, असीं इन्हां वांगू ये नहीं कहा कि 36,000 कामे कीते पक्के। जो पता लग्या कहते राजपाल कोल फैल पई है, फिर लिखण दी की लोड़ सी? ऐ लिख देंदे बसां दे पिछे कि 36,000 दी फैल राजपाल नूं भेजी ना, कीते पक्के। आजूगी आजूगी अगर खैर साहब आज चुप चुप करके सुन लो हुण कृपा करके ना। हुण एक बार ना सुनने दी हत्थ पाओ, गल गल ते इहदा पता करा लो, इहदा पता करा लो ना करो। सर तुसीं इदां किवें बोल सकदे हो ਜਦੋਂ मैं बोल रहा? ਜਿਹੜੇ अपने भाषण ਦੇ ਵਿੱਚ हर तीजी गल अंग्रेजी च बोलते हैं, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਜਾਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਨਾਵਰਾਂ ਚ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੂਨਾਂ ਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਓਗੇ? ਸਰ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਹਾਰੀ ਹੋਈ, ਇੰਟਰਰਪਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਰ ਭੂੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰੇ ਹੋਏ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰੇ ਹੋਏ, ਸਰਪੰਚੀ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ। ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਸਰਪੰਚੀ ਹਾਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਨਾ ਛੇੜੋ, ਬੋਲ ਲੈਣ ਦੋ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ, जिन्ने भी मैंबरान इस पवित्र सदन दे ने, पहली बार मैं बजट स्पीच ते बोल रहा। हालांकि बजट बारे लोक सभा च काफ़ी बाजवा साहब राज सभा च हुंदे सी बोलते रहे, पर विधान सभा च पहली बार मौका मिले। बहुत बहुत इस गल लई मैं पंजाब दे सूझवान लोकां दा, वोटरां दा धन्नवाद करदा कि उन्होंने भरोसा किया है एक इहो जी गौरमेंट ते, एक इहो जी टीम बना के इत्थे भेजी है कि शायद जो 75 साल च नहीं हो सकिया, हर 5-5 साल बाद उम्मीदां ला के फिर बह जांदे सी शायद कोई बदलाव आ जाए। सो असीं लोकां दे लई वचनबद्ध हां, जो असीं वादे करके आए हैं। पहली गल तां मैं बधाई देनी चाहूँगा फाइनेंस मिनिस्टर साहब नूं, जिन्हां ने इन्ना शानदार लोक पक्षी लोकां दा अपना बनाया होया बजट पेश किया है, जिहदे च कमी कड्ढण वास्ते भी शायद आपोजिशन वालियां नूं काफ़ी मत्था मारना पिया हो कि कोई तो देखो कुछ यार कुछ तो कड़ी हो। क्योंकि असी हैल्थ एजुकेशन नूं बारे गारंटियां दित्तियां सी, असी हैल्थ एजुकेशन नूं उपर लेके जाना चाहुंदे हां। असी बिजली की गारंटी दी सी, पैसे जिथों मर्जी लईए 300 यूनिट फ्री होणगे। असी इन्हां वांगू ये कहा नहीं कर देंगे, असी इन्हां वांगू ये नहीं कहा कि 36,000 कामे कीते पक्के। जो पता लग्या कहते राजपाल कोल फैल पई है, फिर लिखण दी की लोड़ सी? ऐ लिख देंदे बसां दे पिछे कि 36,000 दी फैल राजपाल नूं भेजी ना, कीते पक्के। आजूगी अगर खैर साहब आज चुप करके सुन लो हुण कृपा करके ना। हुण एक बार ना सुनने दी हत्थ पाओ, गल गल ते इहदा पता करा लो, इहदा पता करा लो ना करो। सर तुसीं इदां किवें बोल सकदे हो ਜਦੋਂ मैं बोल रहा? मैं मानयोग खैरा साहब इस तरह नहीं इंटरप्ट नहीं होंगे। जी सीएम साहब, खैरा साहब इंटरप्ट नहीं करना, किसी ने भी मानयोग मुख्यमंत्री साहब इंटरप्ट नहीं करना। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਕਿਹਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ? ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚੇਅਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਨਾ ਸਮਝਾਉਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਅੱਜ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ हर तीजी गल अंग्रेजी च बोलते हैं, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ।
ਲੋਕ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਜਾਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਨਾਵਰਾਂ 'ਚ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੂਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਦਿਓ ਟਾਈਮ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਐਲਓਪੀ ਹੋ ਸਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਕੱਢੋ, ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰ, ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾਣ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਇੱਧਰ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਦੇ 10ਵੀਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਕ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾੜਤਾ, ਹਰਾ ਲਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲੈ ਗਏ, ਯੂਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲੈ ਗਏ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਟਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਸਰ, 7 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਸਰ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਹਾਰੀ ਹੋਈ, ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕਰੋ ਸਰ। ਭੂੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰੇ ਹੋਏ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰੇ ਹੋਏ, ਸਰਪੰਚੀ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ। ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਸਰਪੰਚੀ ਹਾਰਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਨਾ ਛੇੜੋ, ਬੋਲ ਲੈਣ ਦੋ, ਬੋਲ ਲੈਣ। ਚਲੋ ਆਓ ਜੀ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਆਨਰੇਬਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਰਨਿੰਗ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ ਜੀ। ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਰ ਰਨਿੰਗ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਲ ਸਰ ਰਨਿੰਗ ਕਮੈਂਟਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਨਿੰਗ ਕਮੈਂਟਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਵੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਬੋਲੋ। ਜੋ ਵੀ ਚੇਅਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਾਲਜ ਸੁਨਾਮ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮੈਂ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੋਰ ਰਾਈਟਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਿਲਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਵਿੱਦਿਆ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ? ਜੇ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਵਿੱਦਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ, 4 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ 4 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਲਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਦਲ ਗਈ।
ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਬੰਦ, ਉੱਥੇ ਐਕਸਰੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਆਲਣੇ ਨੇ। ਆਓ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਤੀ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਆ ਗਏ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ 5 ਸਟਾਰ ਹਸਪੀਟਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇ ਪਾ ਲਏ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਮਰੋ। ਸੇਮ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ। ਲਓ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਖਤਮ। ਆਓ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਿਓ, ਆਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਏਸੀ ਵਾਲੇ, ਆਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਅਡੇ ਅਦੂ ਬਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਨੇ। ਆਓ ਜੀ, ਫੀਸ ਦਿਓ ਇੰਨੀ, ਬੱਚੇ ਪੜਾਉਣੇ ਪੜਾਓ, ਨਹੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਚਲੋ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਚ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਹੀ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਆਏ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਜਾ ਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਝੱਲਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ? ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਤਮੰਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਅੱਜ ਵੀ ਬਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨਾ ਹਾਸੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅੱਗ ਮੱਚਦੀ ਹੋਵੇ। ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਗਰੀਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਮਹਿੰਗਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹਸਾਈਏ? ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਹੱਸੂਗਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਰ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ 5-5 ਸਾਲ ਆਪਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਲੋਕ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਬਸ ਕਰੋ ਜੀ ਹੁਣ, ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਨੀਅਤ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੌਕੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 14 'ਚ ਲੜੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਛਾਪਿਆ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਫੋਟੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣੀ ਪਈ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਪੋਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਨੇ, ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾਲ, ਜੇ 19 ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣੀ ਪੈਗੀ ਨਾ, ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ 19 ਚ ਫੋਟੋ ਐ ਸੀ ਸਰ, ਕੰਮ ਬੋਲਦੇ ਸੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ 5-5 ਵਾਰੀ 7-7 ਵਾਰੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਏ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਘਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਘਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਤਾਂ ਗਏ ਪਰ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈਏ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਚਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ। ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਚੈੱਕ ਇਸ ਤਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਣੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਲੈ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਬੇਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ। ਹੋ ਲਾਈਵ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਲਾਈਵ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੜਾ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ। ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਖਤੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ।
ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, 4 ਇੱਧਰਲੇ ਧੜੇ ਦੇ ਨੇ, 5 ਇੱਧਰਲੇ ਧੜੇ ਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦੋ, ਆਹ ਨਾ ਬਦਲੋ, ਆਹ ਕਰ ਲਓ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਯਾਰ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਦੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਦਰਦ ਮੇਰੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਦਰਦ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਉਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦਰਦ ਖਾਸਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲੂਗਾ ਇਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਰੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਖੂਹ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖੂਹ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਚਸ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਚੀਰ ਕੇ ਫੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਖੂਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਖੂਹ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਚੀਰ ਕੇ ਫੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪ ਲੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਰ। ਹੁਣ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਲੁੱਟੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਦੁੱਖ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ 92 MLAs ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੈਂਡੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਮਨ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ FM ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਦੱਸਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ 2 ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਜਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਤਾਂ FM ਨੇ ਸਿਰਫ 1 ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਿਆ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਸਪੀਚ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ 'ਚ। ਸੋ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬੜਾ ਮਿਲਿਆ ਉਧਰੋਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਐਸੇ ਗੀਤਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮਰਾੜਾ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ, NGO ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਿਓ ਨਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨੋ, ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਬਣੋ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹੋ। ਕੀ ਪਤਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਜੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲੇ, ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵਧੀਆ ਮਿੱਤਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਮੀ ਦੱਸੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਰ ਆਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਚੋਂ ਆਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੰਗਦਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਚ, ਵੀ ਲਾਣੇਦਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਬੀਲਦਾਰ ਹੋ, ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਤਾਂ ਲੈ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓਗੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਘਰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਤੋਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ,
ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। 3400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਚੋਂ ਆਊਗਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੋਂ ਆਊਗਾ, ਹੋਰ ਲੀਕੇਜ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ GST ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਆਦਤ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ। ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਆਊਗਾ। ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਲੈ 2-3 ਐਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਵੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ, ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ ਫਿਰ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਚੋਰ ਦੇ ਦਿਲ ਚ ਪਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਫੜਿਆ, ਕਿਹੜੀ FIR ਦੱਸ, ਲਿਆ ਦੱਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੋਰੀ ਚ ਭਾਂਡੇ ਪਾਏ ਚੋਰ ਨੇ ਤੇ ਕੰਧ ਤੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਕੰਧ ਟੱਪਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਬੋਰੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਆਪ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਭੱਜ ਗਿਆ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਚੋਰੀ, ਕਿਵੇਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਇਕੱਠ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਚੋਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੋਰੀ ਵਿਛਾਈ ਹੋਊ ਇੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਭਾਂਡੇ ਪਾਏ ਹੋਣੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਲ ਪਾਏ ਹੋਣੇ, ਫਿਰ ਪਤੀਲੇ, ਕਾਕਾ ਭਾਂਡੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਬੋਰੀ ਬੰਨ ਲਈ ਹੋਣੀ। ਅੱਛਾ, ਬੋਰੀ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਲਈ ਹੋਣੀ ਮੋਢੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੰਧ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੋਣੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੰਧ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਉੱਤਰ ਕੇ ਬੋਰੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੋਰੀ ਇੱਧਰ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਫਿਰ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨਗੇ ਹੁਣੇ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਸੂਖਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਬਕਾ ਹੋਵੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਧਰੋਂ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਬਹੁਤ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਧਾਂ ਕੋਲੇ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ 4 ਰੁਪਏ 5 ਰੁਪਏ ਰਹੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਨਸ਼ਾ ਕਨੀਓ ਕੋਈ ਸਮੈਕ ਭੇਜਣ ਕਨੀਓ ਕੋਈ ਘਰ ਬਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਸੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਕੈਂਠਾ ਪਾ ਦੋਗੇ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲੋਂ ਕੈਂਠਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਰਾ ਆਹ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਜੀ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀਆਂ। ਪਰ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਸੂਖਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਐ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ। ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਔਰ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦੋ, ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦੋ, ਬਸ। ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ,
ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਦਾਲ ਦੂਲ ਦਾ ਸਭ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਵਿਆਜ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੇਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਖਰੀਦੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਚਾਇਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ SC BC ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਫੋਨ ਵੀ ਆਏ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਰਸਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਾਟਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਰਸਸ ਸਾਡੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਪ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਵਧੇ ਹਾਂ, ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਜਮਾਬੰਦੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਰਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਇਰਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਥੇ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਹੋਊਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ 'ਚ ਅਪਡੇਟਡ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ 2:30 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਬੈਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਿਵੇਂ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਪਡੇਟ। ਔਰ ਮਾਡਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਸੋ ਇਹ ਛੱਪੜ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸੜਕਾਂ, ਟੋਬੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆਵੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਟੋਬਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਟੋਬਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਹਾਰਡ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਿਰਫ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਲਗਭਗ 24 ਮਾਰਚ ਸੀ, ਹਾਊਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ। 11-12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਚਿੜੀਆਂ, ਤੋਤੇ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰ ਦੀ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ, ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਆ ਫਿਰਦੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵਰੈਸਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ 10-12 ਦਿਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਸਰ। ਸੋ ਚਿੜੀਆਂ ਵੀ, ਘੁੱਗੀਆਂ ਵੀ, ਗਟਾਰਾਂ ਵੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੇਘ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਮੁੜ ਗਏ,
ਇੱਥੋਂ ਪੰਛੀ ਸਾਰੇ ਉੱਡ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਕਰਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਛੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਸਪਰੇਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਆਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਕੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਣੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਨੀਅਤ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪੱਤ ਚੜਾਈ ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਤੋਂ ਕਲਮਾਂ ਤੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀ। ਕਲਮੇ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚੇ। ਐਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪੈਣਗੇ ਸਰ, ਐਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਿੱਧੇ, ਐਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬੱਡੀਆਂ, ਐਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਾਕੀਆਂ, ਕ੍ਰਿਕਟਾਂ, ਐਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਦਮਾਮੇ ਮਾਰਦੇ ਜੱਟ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਗਰੇਰੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਅਗਰੇਰੀਅਨ ਬਹੁਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਵੱਡੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਵੱਡੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਦਨ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਬਲਿਕਲੀ ਓਪਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਚੋਂ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ BSP, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ BJP, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਕਿ ਫਸਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਸਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਵਾਲਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਊ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਯਾਰ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰੀ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ 75 ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਹਰ 5-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ